मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया प्रीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं ये अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु ब्रह्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेनाहो रात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः द्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः।
यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्ता अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಅರ್ಥಗಳಿರ್ತವೆ. ಸಾಂಖ್ಯ, ಆ ಸಾಂಖ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಂದು ಮತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೈಮಿನಿಗಳದೇ ಒಂದು ಮತ ಇರುತ್ತೆ, ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯವಾದಿಗಳಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಲರು ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯರು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅರ್ಥನೇ. ಅವರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅವರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತ್ವಂಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜಗತ್ ಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ತ್ವಂಪದಾರ್ಥ, ಅವರು ಆತ್ಮನ ಅಸಂಗ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋನೇನಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ವಿವೇಕದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆಗಣ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಂಬಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮೋಕ್ಷನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಸಂಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವ ಮೋಕ್ಷ ನೋಡಿದ್ರೆಗೇ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಸಂಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಪರಮಾತ್ಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ವ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಆಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2 ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕದು. ಅದೇ ಥರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಗುಣ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾವೋ
ಅದು ಆವಾಗ ಟೆನೆಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಅದೇ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಜೀವನ ಒಪ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅವರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿದು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ, ಜೈಮಿನಿದು ಇದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ ಕಪಿಲ ಮುನಿದು ಸಾಂಖ್ಯ ಇದು ಕಪಿಲ ಮುನಿದು. ಬಟ್ ಆ ಕಪಿಲರು ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಪಿಲ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಕಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಪಿಲ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇದಾಂತದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಪಿಲ ಬೇರಿದ್ದ, ಈ ಕಪಿಲ ಬೇರಿದ್ದ ಅಂದು. ಈಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ. ಅದೇ ಥರ ಆ ಕಪಿಲ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು ಅವರು ಜ್ಞಾನಿ, ಅದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಾದರು. ಇವರು ಕಪಿಲರು, ಇವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ. ಇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಇವರು ಏನಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ನಿಖನ ನ್ಯಾಯ ಒಂದಿರಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ರೋಲ್ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ತರ್ಕದಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವರು ಲಕ್ಷಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಅಲ್ಲೇ ಮೈಂಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಸಾಧನೆಗಳಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುಹೆ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ತಪೋವನ ಮಹಾರಾಜರದ್ದು ನಾನು ಚರಿತ್ರೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ, ಈ ವೇದಾಂತ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಕರಣದ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥವನಾದರೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್, ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಸದ ಶೈಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಕರಣ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಹಾಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಆ ಪರಶುರಾಮನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅನಿಮಗರಿಮದ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತ್ರಿಕಾಲದ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅವರ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಈ ಸೂಕ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಉಭಯತಃ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀನು ನಿಜವಾದ ವೇದಾಂತಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ನಿಖನ್ಯ ವಿಚಾರ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನೀನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಶೃಂಗಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವೇದಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನಂತ. ಯಾರು ನಿಜವಾದ ವೇದಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಸಗುಣ ರೂಪ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪುನಾದಿಗಳಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರೇ. ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಈ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಆಗಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಆಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರೇ. ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಅವರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರೇ ಅವರು. ಮತ್ತು ಕಣ್ವ ಋಷಿ, ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ವ ಋಷಿದ ಚರಿತ್ರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಬೇಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲ ನಿಕನ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಹಸುನ ಕಟ್ಟಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಗೂಟ, ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಆಸ್ತಿಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಾಂಖ್ಯ, ವೈಶೇಷಿಕ, ನೈಯಾಯಿಕ, ಕರ್ಮಕಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕರು. ಆಸ್ತಿಕ ಅವರೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಥರನೇ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಥರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣದ ಸೂತ್ರಗಳು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಸೂಖ ವೇದಾಂತ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸೆಯನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಗೋದು. ಈ ವೇದಾಂತದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಆ ಥರ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕರ್ಮಸಂಗಿಯಾಗಿರೋರು, ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋರಿಗೆ ನೀನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು. ಅದನ್ನು ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಲಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇಲ್ದಿರ ಉಭಯತಃ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ವಿಪರೀತ ಬಿಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವಾಗ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದರೆ, ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಮೊದಲನೇ ಭಾಷೆ ಈಶಾಭಾಷ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಈಶಾಭಾಷ್ಯಾದಿ ಉಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರ ನಾ ಕರ್ಮ ಮಂತ್ರ, ಅಂದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಗಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈಶಾಭಾಷ್ಯ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂತಗಳನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೇನೋ ಅವಾಗ. ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬಿಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ ಥರ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋದಾಗ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ ಬಂದ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಈ ವೇದಾಂತದ್ದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೂಖ ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಅಂತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತೇ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆಗೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತೇ ಆಡ್ತಾರಂತ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಥರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ತರ್ಕದಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ಗೆಲ್ಲೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಪಕ್ಕಾ ವೇದಾಂತ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉಪಾಸನೆ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳೇ. ಅವರು ತಪೋವನ್ ಮಹಾರಾಜ ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಬಡ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಥರ ತಪೋವನ್ ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆನ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಗುರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯನೂ ರೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅವ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಕಂಜನಘಾಟ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.
ಆ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧನೆಗಳೇ. ಬೌದ್ಧರು ಅದನ್ನೇ ಯಮ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಆ ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯೋಗ 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 ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಮ ನಿಯಮ ಅದೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಕೇವ್ಸ್ ಇದೆ 36 ಕೇವ್ಸ್ ಹ್ಞೂ ಅವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಟೈಪೇ ಕೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಂ, explanation. ಅವರು ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೇಗೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇವ್ರು ದೇ accept ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಷೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಆ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಅಧಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಧ್ಯಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ಲಸ್ ಉಪಾಸನೆ ಕಲಿತು ಮಾಡೋನು ಇವನು ಮಧ್ಯಮ, ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಿ. 3 ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತವೆ. 3 ಪ್ರಕಾರದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಈ 3 ಬಗೆ ಅಂಥ ಉಪನಿಷತ್ತು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಉಪಾಸನೆಗಳಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಲುಪ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಕೇವಲ ಗಾಯತ್ರಿ, ಓಂಕಾರ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಈ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳು, ಈ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಉಪಾಸನೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲುಪ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಥರ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಧಿಕಾರ ಭೇದನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಥರನೇ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು. ಅವರು ಕೂಡ ಅದು ಲೀಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ಏನೋ ಗುಣಪಾಠ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟ ಸಿಗಲಿಲ್ವಂತೆ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು. ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಂತಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೃಹ ಬಂತಂತೆ. ಓಹೋ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೇಷ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೋ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಗುಣ ರೂಪ ಈಶ್ವರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವನು ನೀನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಲೇಷ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಪೂರ್ತಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಮತ್ತು ನಿನಗೇನು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೀನು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜುಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಲಿದೆ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯನ ಒಂಥರ ಇರೋ ಶತ್ರು ಥರ ವೇದಾಂತ ಓದೋವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಶತ್ರು ಥರ ಮಿಥ್ಯ ಅಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಒಂದು ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಥರ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಕೇವಲ ಮಾಯ ಜಡ, ಆದರೆ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಋಷಿಕೇಶು. ಆ ನದಿ ಫುಲ್ಲು ವೈಡ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾಂಡು, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟು ಹತ್ತಿ ಥರ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಡು ಕೂಡ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಲ್ ಕಲರ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿತ್ತಂತೆ. ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು 150 ಜನ ಆವಾಗಲೇ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ವೇದಾಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಥರ ಇತ್ತಂತೆ ಋಷಿಕೇಶ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆವಾಗ. ಇನ್ನು ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಪ್ರವಚನ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಂದೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಕನಕಲ್ ಹರಿದ್ವಾರಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶಿವಲಿಂಗನ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದೇನಿದು ಪ್ರತೀತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ.
ಅವರು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಬರಲಿ ಶಿವ ಬರಲಿ, ಸಾರಿ ಬಾಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆಗಲೂ ಅವರು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಾಯ್ತಂತೆ. ಓಹೋ, ಲೇಷ ಮಾತ್ರ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸಗುಣ ರೂಪ ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಪರದೇವತ ದರ್ಶನ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆವಾಗ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗಳು ನಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ತಗೊಬಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಸು, ನನ್ನ ಗುಡಿನೂ ನಾನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳು ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ನನಗೆ ಡೈಲಿ ವೇದಾಂತ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಪಾಠ ನಡೆಯೋದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕರೋನಾ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ವೇದಾಂತನ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವೇದಾಂತದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅದು ನಿಯಮ. ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇವತ್ತು ತನಕ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು 20 ಕೋಟಿ FD ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಈಶ್ವರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಮಾತು ಪಕ್ಕ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈಗ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಏನಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು 2007 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಮಂಡಲೇಶ್ವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಚಾನ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೇವಲ 90,000 ರೂಪಾಯಿ, 90 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಆ 90 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 80 ಜನಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಕೇವಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಒಂದು ಕಟ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಕಟ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು 80 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಅದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈಶ್ವರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಪ್ಪ, ರೂಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಇರೋಣ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೇಗೇನೋ 2007 2008 ಒಳಗಡೆ ನಾನಿದ್ದಾಗಲೇ 11 crores ಏನೋ FD ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ 20 crore FD ಆಗಿತ್ತು. 90 lakhಸಿಂದ ಅದು 20 crore FD ಆಗೋಯಿತು. ಆ ಥರ ಈಶ್ವರ ಮಾತಂದರೆ ಮಾತೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಂಥ ವೇದಾಂತಿಗಳು, ಧನರಾಜಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂದರೆ, ಶಿಷ್ಯರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಗೋಧಿ ರುಬ್ಬೋದು ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. 2 ಕಲ್ಲನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೋ ಡಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವತ್ತು ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪಕನಲ್ಲದ 6th ಮಂಡಲೇಶ್ವರನ ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಲಯ ಆದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಆಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಆಳೋದಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಪಿಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿತ್ತಂತೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದು, ಮೂರ್ಖರ, ಏನು ವೇದಾಂತ, ಇದೇನೇ ವೇದಾಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಾಂತದ ಫುಲ್ಲು ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ವಿ, ಏನು ಬದನೇಕಾಯಿ ವೇದಾಂತ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಆ ಥರ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಶರೀರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಡಾಟು ಅದೇ ಶಿವಲಿಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂತೆ ಶಿವಲಿಂಗ. ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಂದರೆ, ಯಾರೋ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ
ಸಾಧು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ತಗೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ತಾನು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಕುಟೀರ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಣ್ಣು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹುತ್ತ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಟ್ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿವಲಿಂಗ ತೊಗೊಂಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಲು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಶಿವಲಿಂಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೊರಗಡೆನೇ ಬರ್ತೀಯ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಿದ್ಯಾಲೇಷ ಅಂತಾರೆ. ಅವಿದ್ಯಾಲೇಷ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಶರೀರದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವಿದ್ಯಾಲೇಷ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಷ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಸಗುಣ ರೂಪ ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ತುತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪುನರುದ್ಧಾರಣೆ ಇದೆ. ಮಂದಿರಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳನ್ನು ಪುನರುದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಪರೀತವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ. ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದು ಅವರವರು ಪುರಾಣದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಅದಿತ್ತು. ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ? ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಇದೆ ತಿರುಪತಿ ಮುಂದುಗಡೆ. ಅದು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಗ್ರಹ, ಮುಂದುಗಡೆ ಪಾದದ ಹತ್ರ. ಹಾಂ, ಮುಂದುಗಡೆನಾ? ಮುಂದುಗಡೆನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಭಿಭೂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ. ಇವಾಗಿಂದ ಕೂಡ ತಿರುಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲರದು ಸಮಾಜ ಒಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಮುಂಚೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಶಿಲ್ಪಿ ಇದ್ದರೆ ಆಕೆ ಮಗಳು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಗರ್ಭವತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆಗನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆನ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಜಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟು ವಸ್ತ್ರ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮಗಳ ಒಂದು ರೂಪನ ನೆನೆಸ್ಕೊತ ಅದು ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಗಳದೇ ರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ದೇವಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚೋಳರಾಜರಿರುವಾಗ. ಆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಾಧುರು ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅದು ಚೋಳರಾಜ ಹತ್ರ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕೆಲವರು, ಶೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗು ಏನಂದರೆ ವೈಷ್ಣವರೇ ಮುಂದಿಟ್ಟರಂತೆ. ನಾವು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಿರೀಟ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವ್ರದ್ದು, ಕಿರೀಟ ಹಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೀರ, ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆಗನ ಅದು ಶೈವರ್ದು ಅಂತ ಈ ಥರ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾವಲು ಕಾಯೋಣ ಒಳಗಡೆ. ಏನು ಆ ಕಿರೀಟ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಿಮ್ಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಡುತ್ತಂದರೆ ಗಾಳಿ ಗೀಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಷ್ಣವಾಸ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಾವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಿರೀಟನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಿರೀಟ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವೈಷ್ಣವರ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿಂದ ಇದು ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿನ ಅದೇ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಚರಿತ್ರೆ ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರು. ಏನೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ನಾಂಚಾರ್ಯ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಘಲ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಗುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಗುಡಿ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಪರಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದೇನೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಬಿ ಬಿ ನಾಂಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು. ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇವೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನದಿಯಾಗಲಿ ಮರ ಆಗಲಿ, ಆ ಮರ ಸಗುಣ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಶರೀರ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ರೂಪದ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾಲನಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಹಾರಕರ್ತ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತದೋ ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪನೇ ಈ ಮರ ಆಗಿದೆ, ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪನೇ ಈ ಕಲ್ಲು, ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪನೇ ಈ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪಾಸನೆ. ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಗನ ಅದು ಆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು, ಒಂದು ಮರನ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷನ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಗದೇವತೆಯರು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು. ಆದರೆ ಆ ನಾಗದೇವತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆಗನ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾನೇ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾನೇ. ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನಿಗೆ ನೀನು ಶಿವ ಅನ್ನು, ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನು, ದೇವಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊ, ನೀನು ಏನಾದರೂ ರೂಪಗಳು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಬಟ್ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅವನೇ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ನಮಗದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ತನಕ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ. ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಗಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗಿಗಳೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಂ ಅವರು ಇದೇ ಥರನೇ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಒಂದು ಹೌದು ಈ ಥರನೂ ನಡೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಏನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧನೂ ಹಂಗೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಂದಪುರದಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಮತ್ತು ಅದು ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಂಕಟರಮಣನ ಅವತಾರ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ. ಬಟ್ ಈಗಿರೋ ಮೂರ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಸಗುಣ ರೂಪ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದ್ವೈತರು ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಪದ್ಮಾಸನಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಮನಿಯಮಾದಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಂದರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಚರಿತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೇಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೇವಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯೋಗಿಗಳಂದರೆ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ಗಿರಿಮಾದಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಕಾಲದ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಂಬರ್ 1 ಟಾಪು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಆ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕ ಆದ್ರೇನು, ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆದ್ರೇನು, ನಿತ್ಯನೇ ಇರಲಿ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲ ಹೆಂಗಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅಂಥ ಮಹಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಎಂಥ ಈಶ್ವರ ಸಗುಣರೂಪೀಶ್ವರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಾಂಖ್ಯರು ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಗಿಗಳದ್ದು ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ 2 ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳು. ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ
ಜ್ಞಾನಂ ನಾ ಮೋಕ್ಷ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಂತೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ತತ್ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಂಖ್ಯರು ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿರೀಶ್ವರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಂಖ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈಶ್ವರವಾದಿ, ನಿರೀಶ್ವರ. ಅಂತ ಈಶ್ವರ ಇದಾನಂತ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅಸಂಗ ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂಖ್ಯರಂತಾರೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಜಗತ್ ಸತ್ಯದ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗಿ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಯೋಗಿ ಎದುರೋದು, ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಚಾಂಗದೇವು ಮತ್ತು ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರು ಪವರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟಿಗೆ. ಸೇಮ್ ಸಿಂಹ ಥರ ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಂಗಂದರೆ, ಸಿಂಹಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸತಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದು ಅದೇ ಸಿಂಹನೇ. 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹದ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಮಿನಿ ಈಶ್ವರ ಅಂತಾರೆ. ಅನಿಮ ಗರಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಲೌಕಿಕವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಿನಿ ಈಶ್ವರರು ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ಪವರ್ಗಳಿಗೆ, ಆ ಪವಾಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸೇ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವಯಂ ಯೋಗಿನ ಅಷ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಗಿಡಗಳು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅವರು 3 ಜನ ಅಣ್ಣಂತರು ತಂಗಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ. 4 ಜನ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೇ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಭಂಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಬದುಕಿರೋ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಸಿದ್ಧಿದ್ರೆ ಇವನು ಜಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಇದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಾಂಗದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಮಾರು ಭಕ್ತರದ್ದು ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತಾನೆ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರು. ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಏನು, ಭಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಈ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು 200-300 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗೋರಖ್ನಾಥ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಗೋರಖ್ನಾಥ್ಗೂ ಅದೇ ಆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುನೇ ಗುರುನಾನಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸಾಧು ಗೋರಖ್ನಾಥ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿರೋದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು. ಹೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಗ ಟಣ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಶರೀರನ ಇತ್ತಲೇ ಥರ ಐರನ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಬೇಡ ಕಣೋ, ಸಪ್ಪಾಗ್ತಿ ಹಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡೋಗಲೇ ಪಿಂಡ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಾಯುಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಶರೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಚೂರಾಗೋದು. ಇದೆಂಥ ಸಿದ್ಧಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅವರು ಬೈದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೋರಖ್ನಾಥ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಿನಿ ಈಶ್ವರರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಯೋಗಿ ಗುರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ಯೋಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಆದರೂ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರು ಸಿಗೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಥರ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಶಿಷ್ಠರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಅವರು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹಂಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗೋನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಬೆಸ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಮ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಎಲ್ಲಿ 40 ನಿಮಿಷ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಏನು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಟ ತಿಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಿಗಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಯೋಗ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ಚು ಫುಡ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಹೈಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಫುಡ್ಡು. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಜಠರಾಗಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತೇಜ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಾಗಿ ನೀನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರನೇ ಏನು ತಿಂದಿರಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ವಿಪರೀತ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೈಲಾಸ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೈ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತಂತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಸೂಚನೆ ತಗೊಳ್ದಿರ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ. ಆ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈಶ್ವರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಸಮವಾದ ಗುರು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಎಂಥ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಊಟ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಠ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. 3 ದಿವಸ ಫುಲ್ಲು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ನಿನಗೆ ದೇವ್ರನ್ನಂತೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮೂರು ಒಬ್ಬರು ಯೋಗಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪವಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಭಿಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ಈ ಕ್ವಶನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದಂತ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಗುರುನೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಆಗೇ ಇರ್ತಿದೆ. ಈಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಆದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕೈ ಕಾಲಿನ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೂ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ತದ್ರೂಪವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಥರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋರಿಗೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಂಗೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ದು ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಝೀರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ ಮದ್ದಾನೆ ನುಗ್ಗಿದಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಶಿಷ್ಯನು ಯಾವ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜಗತ್ ಸತ್ಯತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂಥ ಯೋಗಿಗಳು. ಅನಿಮ ಗರಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಚಮಚಾಕಿರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸೇ ಇರ್ತವೆ.
ಜ್ಞಾನಿಯ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚದಶಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಯೋಗಿಗೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ರಾಜ ಅವನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 2 ಗೋಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ರಾಜನಿಗೆ. ರಾಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯೋಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಫುಲ್ಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಜ್ಞಾನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೂ ರಾಜ ಬರೋ ಮುಂಚೆದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮಿರರ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿರರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬಲ ಏನಂದರೆ, ಆ ಯೋಗಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗಿ ಮಿನಿ ಈಶ್ವರನ ಥರ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಆಗಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಆಗಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕರತಲ ಆಮ್ಲವತ್ತು. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತರು ಭಾಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹೈಲೈಟಾಗಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಯುಕ್ತ್ಯ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಿಯ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಲಾಜಿಕ್ಕನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪರಿಚಯದೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮಗ ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿರ್ತಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಾದರೂ ಕೂಡ. ಆತನಿಗೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್, ಒಳ್ಳೆ ಫಾದರೇ. ಅವರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಾಧಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಈತ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಫಾದರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಂತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾವ ಮತದವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯನ ಓದೋರು ಇವ್ರ ತಂಟೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಬೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ, 100% ನಿಮಗೆ ಸೋಲು ಖಚಿತ. ಏನೋ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅದು ಆ ಡಿಬೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಂಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಓದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ್ಯ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಾನಂದ ಅಂತ ತಮಿಳ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಓದಿ ಈಗ ಕೈಲಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವ್ರದ್ದು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಆಶ್ರಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಸರು ಕೊಯ್ಲೂರು ಮಠ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಫುಲ್ಲು ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಲಘು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಓದಿದ್ದ. ಬಟ್ ನನಗಿಂತ ಈಗ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆ ಥರ ಇದ್ರ ಪವರ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಆಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಥ ಭ್ರಾಂತಿಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ 60 ವೆರೈಟಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು. 60 ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 60 ಪ್ರಕಾರದ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಂಥ ಅಷ್ಟು ಮತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದೇ ಬಂತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು? ಸಾಂಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ. ಅದು ಆ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ ಅದೊಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಥರನೇ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪುನಾದಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು
ಅರ್ಜುನಂದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಪನುದ್ಯಾತ್ ಯಚ್ಚೋಕಮುಚ್ಚೋಷಣಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮಾ ವಸಪತ್ನರಿದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾನಾಮಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಂ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಂದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಹಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅಸಪತ್ನಂ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ದಿರ. ರಿದ್ಧಿಂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ರೂಪದ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸು, ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾಗಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯ. ಸುರಾನಾಮಪಿ ಅಧಿಪತ್ಯಂ ಅಂದರೆ 3 ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿಚಾರ. ಇಹ ಅಮೂತ್ರ ಫಲಾರ್ಥ ಭೋಗ ವಿರಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ದುಃಖದ ಟೆಂಪರವರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸೇ ಹೊರತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆಗನ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲೇನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆಗನ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ ನಾ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಶೋಷಣಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಉಚ್ಚೋಷಣಂ ಯತ್ ಮಮ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಉಚ್ಚೋಷಣಂ ಏಕಂ ಅಪನುದ್ಯಾತ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಏನು ಶಾಂತಿ, ಪರಮಾನಂದನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನೋ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಕರು ಕೂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಒಂದು ಸತಿ ಜಪಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಸತಿ ಪರಿಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಸತಿ ಊಟ ಇಲ್ದಿರ ಇರೋದು, ಏನೇನೋ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಏನು ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗುರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಂತ. ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನಂದು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಆತನಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್. ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಆ ಹೋಗೋ ಪದ್ಧತಿ, ಆ ವಿನಯತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹೆಂಗಂದರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕದು. ಅದು ಶ್ರುತಿ ಸಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ವಿವೇಕ ಚುಡಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಹೆಂಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಇದರಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸೇವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ವಿಧಾನ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಈಗ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿ
ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಏನನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು, ಅವರು ಇಂದ್ರದೇವರು, ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಭಾವ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ. ಆ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅವರು ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರಂತೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನು ತಿಂದಿರಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಡ, 2-3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಊಟ ಹಿಡ್ದಿರ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗ್ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ನಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ 7 ಜನ್ಮದ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಈ ಶರೀರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಮುದ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂದಬೇಕು. ವೈಫೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರು, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರಿಗಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಪವರ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ನಿನಗೇನು ದೋಷ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಪರಾಧೀನತೆ, ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಮ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನಗಳು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲನೇ ಅಂತೆ. ಅನಿಮ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೊಂದುತ್ತೀವೋ ಆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಫಲ, ಸಾಧನೆ ಫಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿರಂಕುಶ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಕುಶ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ವೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಪವರ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು. ಮಿಸ್ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ